वाहिगुरु वाहिगुरु। हाँ जी संगत जी, अपना नेक्स्ट अंग श्री राग महला पंजवा। जाको मुश्किल अत बने कोई कोई ना दे, वाहिगुरु लागू होए दुश्मना साख भे भज खले, सब हो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म लगै न तती वाओ, साहिब निताणिया का ताण आए न जाई थिर सदा, गुर शब्दी सच जान रहाओ, जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवै ना को देवै धीर, स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किछ होवे काज, चित आवे ओस पार ब्रह्म ता नेचल होवे राज, जाको चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया कदे हरख कदे सोग, गौण करे चौकुंट का घड़ी न बैसन सोए, चित आवे ओस पार ब्रह्म तन मन शीतल होए, काम क्रोध मोह वश किया कृपन लोभ प्यार, चारे किल विख उन अघ किए होवा असुर संहार, पोथी गीत कवित किछ कदे न करण धरिया, चित आवे ओस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया। वाहिगुरु सासत सिमरत बेद चार मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया तीरथ गवन करे, खट कर माते दुगने पूजा करता नाए, खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए, राज मिलक सिकदारियां रस भोगन बिस्थार, बाग सुहावे सोहने चले हुक्म अफार, रंग तमाशे बोह विधि चाहे लग रहया, चितना आयो पार ब्रह्म ता सरब की जून गया, बहुत तनाड आचारवंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग प्रीत, लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत, चितना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसातल दीत, काया रोग न छिदर किछ ना किछ काला सोग, मृत ना आवी चित तिस ऐनिस भोगै भोग, सब किछ की तोन आपना जी ना संक धरिया, चितना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परया, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हर्ष्यों रंग, दुहा सिरिया का खसम आप अवर न दूजा थाऊं, सतगुर तुठै पाया नानक सच्चा नाम। वाहिगुरु साहिब जीओ, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। हाँ जी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, बहुत प्यारा शब्द ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਜੁੜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆ ਜਾਏ ਐਸੀ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਦੇ 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਐਸੀ ਸਰਕਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ
मगर नाम चित्त विच नहीं हैगा तां क्यों वरतेगा। आओ संगत जी प्यार नाल विचारिए। बहुत प्यारा गुरु साहब दा शब्द, नाले काफी कुछ ईजी भी हैगा, समझ भी ईजी आ जाता है। साहिब निताणिया का ताण आए ना जाई थिर सदा, गुर शब्दी सच जान रहाओ। हाँ जी संगत जी, रहाओ दी तुक विच गुरु जी समझा रहे ने जी। मालक प्रभु वाहिगुरु, मालक प्रभु कमजोरा दा सहारा है, ओ ना जमदा है ना मरदा है, सदा ही कायम रहन वाला है। हे भाई, हे मेरे मना, गुरु दे शब्द विच जुड़ के उस सदा स्थिर रहने वाले प्रभु नाल डूंगी सांझ बना। हाँ जी, मालक प्रभु कमजोरा दा सहारा है, वो ना ही जमदा है ते ना ही मरदा है, सदा ही कायम रहन वाला है। हे भाई, गुरु दे शब्द विच जुड़ के उस सदा स्थिर रहने वाले प्रभु नाल डूंगी सांझ बना रहाओ। हाँ जी संगत जी, फर्स्ट पैराग्राफ गुरु जी समझा रहे ने, जाको मुश्किल अत बने। अच्छा एक चीज संगत जी नोट करने वाली हैगी इत्थे कि गुरु साहब की किरपा सदका इत्थे हुण महले पंजवें दे अष्टपदियां शुरू हो गई जी। ते पहले पिछले श्लोक तक, पिछले शब्द तक महला तीजा चल रहा सी, ते हुण सी राग विच महला पंजवां दियां अष्टपदियां शुरू हो गई जी। इधरों धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी दियां। जाको मुश्किल अत बने टोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साख भे भज खले, सब हो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चित आवे ओस पार ब्रह्म लगे ना तती वाओ। हाँ जी संगत जी, इत्थे एक चीज ध्यान रखनी है, हर एक जगह ना जिथे आया ना चित आवे उस पार ब्रह्म, कई बार गुरमुख प्यारे पढ़ लेंदे ने इनू, इत्थे सारी जगह उस पार ब्रह्म है जी। ते इत्थे ओले नू सॉरी मतलब उत्थे उस दे उत्ते होड़ा लग्या होया है, ते इस करके उत्तों ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਊੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਔਸ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਬਣ ਜਾਣ, उसदे साग संबंधी भी उस तो परे दौड़ जान, उसका हर एक किस्म का आसरा खत्म हो जाए, हर एक तरह का सहारा मुक जाए, ते जे इस विपदा दे मारे हुए मनुख दे हिरदे विच परमात्मा दी याद बन आए, भाव उस वेले उन्होंने अगर परमात्मा उहदे चित्त विच आ जाए ना, तां उसदा वाल भी विंगा नहीं हुंदा। वाह वाह। आगे संगत जी, साहिब निताणिया का ताण आए ना जाई थिर सदा, गुर शब्दी सच जान रहाओ। यह शब्द ए तो कसी ऑलरेडी विचार लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलिए। जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे धीर, स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किछ होवे काज, चित आवे ओस पार ब्रह्म ताने चल होवे राज। हाँ जी संगत जी, एक दो वर्ड इतने क्विकली देख लिए। दुबला मतलब कमजोर, पीर मतलब पीड़ा दुख, ते दमड़ा सारे नो पता ही है, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवे धीर, धीर का मतलब धीरा धीरज हौसला तरवासा। वाहिगुरु वाहिगुरु धन गुरु नानक। हाँ जी संगत जी, इतने गुरु साहब समझा रहे ने, जे कोई मनुख अजिहा कमजोर हो जाए कि भुख नंग दा दुख उसनू हर वेले खांदा रहे, जे उसदे पल्ले पैसा ना होवे, कोई मनुख उसनू हौसला ना देवे, कोई मनुख उसकी लोड़ या गरज पूरी ना करे, उस पासों अपना कोई काम सिरे ना चढ़ सके, अजेही दुर्दशा विच होंदियां भी जे परमात्मा उसदे चित विच आवसे तां उसदा अटल राज बन जाता है। हाँ जी, भाव हर एक पक्षों गरीबी च होई होवे, कोई काम ना सिरे चढ़ रहा होवे, जे परमात्मा चित विच आ जाए तां उसदा अटल राज बन जाता है।
ਭਾਵ ਉਸਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਜਾ ਕੋ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੇਹੀ ਵਿਆਪੈ ਰੋਗ, ਗ੍ਰਸਤ ਕੁਟੰਬ ਪਲੇਟਿਆ ਕਦੇ ਹਰਖ ਕਦੇ ਸੋਗ। ਗੌਣ ਕਰੇ ਚੌਕੁੰਟ ਕਾ ਘੜੀ ਨਾ ਬੈਸਣ ਸੋਏ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸੀ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਸਤ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸਿਆ ਰਹੇ, ਸਦਾ ਫਸਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਮੀ ਆ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਘੜੀ ਭਰ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਵਸ ਕੀਆ, ਕਿਰਪਨ ਲੋਭ ਪਿਆਰ। ਕਿਰਪਨ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਜੂਸ। ਚਾਰੇ किलविख उन अघ किए, होवा असुर संघार। पोथी गीत कवित किछ कदे ना करन धरिया, चित आवे उस पार ब्रह्म ता निमख सिमरत तरिया। हाँ जी संगत जी, इथे एक दो वर्ड फिर देख लीजिए जी। किलविख, किलविख मतलब पाप, जन्मा जन्मा दे कीते हुए पाप। उन उसने, अघ पाप, चारे किलविख भाव, ब्राह्मण कैली घात, ब्राह्मण कैली घात कंका, अणचारी का धान, असुर संघार संघारन जोग असुर। हाँ जी, ते इथे संगत जी चारे किलविख का मतलब लिखा है कि जिवें चार शास्त्रां दे अनुसार जिहड़े पुराने चार महापाप मने गए ने ना, जिवें ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, इस तरह का है। मे बी तेजपाल जी बाकी की है ने, आप जी प्लीज एक बार समझा दोगे जी। वाहिगुरू जी आप जी कंटिन्यू करो, फिर बाद च मैनू भी इन्ना कोई इस बारे अजे ज्ञान नहीं है जी। सतबचन जी, वाहिगुरू जी। संगत जी इन्हों फिर नेक्स्ट सैशन में असी कर कन्फर्म करके फिर देख लांगे। कई बार कथा विचारां विच गुरमुख प्यारिਆਂ ते सुनिया ते मैनूं हले इन्ना ही याद आ रहा सी जी। ते चारे किलविख मतलब चार ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਨਾਰਮਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਮੋਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਸ਼ੂਮ ਭਾਵ ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਦਾ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਉੱਗੇ ਪਾਪ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਗੀਤ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਜਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਵਗੁਣ ਦੱਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੱਸੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਭਾਵ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਬਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਝਮਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਸਾ ਸਤ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਚਾਰ, ਮੁਖਾਗਰ ਵਿਚਰੇ, ਤਪੇ ਤਪੀਸਰ ਜੋਗੀਆਂ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਕਰੇ,
खट कर्मा ते दुगने पूजा करता नाए, रंग न लगी भार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। हाँ जी संगत जी, इत्थे गुरमुख प्यारे समझा रहे ने, खट का मतलब आया संगत जी 6, सर पर का मतलब जरूर, नाए नहा के, इत्थे भाव नहा के ਜਿਹੜਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪੀਆਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰੇਕ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ 6 ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ 6 ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ 6 ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਤੇ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯੱਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ 6 ਕਰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਖਟ ਕਰਮ, 6 ਕਰਮ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ 6 ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਭੈੜੀ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਰੀਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੱਲ ਟੁਰੀਏ। ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ ਰਸ ਭੋਗਣ ਬਿਸਥਾਰ, ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲੇ ਹੁਕਮ ਅਫਾਰ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਹੁ ਵਿਧੀ ਚਾਏ ਲੱਗ ਰਹਿਆ, ਚਿਤਨਾ ਆਇਓ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਸਰਪ ਕੀ ਜੂਨ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚਾरों ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਿਲਕ, ਰਾਜ ਮਿਲਕ ਸਿਕਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਲਕ ਮਤਲਬ ਮਿਲਕ ਭਾਵ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ। ਬਾਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸੋਹਣੇ, ਅਫਾਰ ਆਫਰੇ ਹੋਏ, ਚਾਏ ਚਾਹ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾरों ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ ਹੋਣ, ਬੇਅੰਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰ ਥਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਮਲਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਆਚਾਰਵੰਤ शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग परीत, लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत, चित ना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसातल दीत। हाँ जी संगत जी, एक दो वर्ड्स इत्थे विचार लईए जी, ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਯੂਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਚਾਰਵੰਤ, ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਵਾਲੀ, ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰਕਸ਼ ਬੰਦ ਲਸ਼ਕਰ, ਤਰਕਸ਼ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਤਰਕਸ਼ ਬੰਦ ਲਸ਼ਕਰ, ਤਸ਼ਕਰ ਬੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਰਕਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਪਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੀਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ। ਤਰਕਸ਼ ਬੰਦ ਲਸ਼ਕਰ, ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ। ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਬੰਦਨਾ, ਜੀਓ ਜੀਓ ਭਾਵ ਜੀ ਜੀ ਕਰੇ।
ਤੇ ਖੜ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਖੜ ਰਸਾਤਲ ਦੀਤ। ਖੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਰਸਾਤਲ ਰਸਾਤਲ ਵਿੱਚ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਹੀ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਜੇ ਤਰਕਸ਼ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨਾ ਛਿਦਰ ਕਿਛ, ਕਾਇਆ ਰੋਗ ਨਾ ਛਿਦਰ ਕਿਛ, ਨਾ ਕਿਛ ਕਾਲਾ ਸੋਗ, ਮਿਰਤ ਨਾ ਆਵੀ ਚਿਤ ਤਿਸ, ਅਹਨਿਸ ਭੋਗੈ ਭੋਗ, ਸਭ ਕਿਛ ਕੀ ਧੋਨ ਆਪਣਾ, ਜੀ ਨਾ ਸੰਕ ਧਰਿਆ, ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਵਸ ਪਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜੀ। ਛਿਦਰ ਭਾਵ ਨੁਕਸ, ਛੇਕ, ਐਬ। ਕਾਲਾ ਮਤਲਬ ਫਿਕਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੰਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਕਾ, ਝਾਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੰਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਕਰ, ਨੌਕਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤ ਜਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਵਧਾਈਐ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਹਰ ਸਿਉ ਰੰਗ, ਦੁਹਾ ਸਿਰਿਆ ਕਾ ਖਸਮ ਆਪ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਥਾਉ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਸ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਕਹੇਗੀ ਆਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆਂ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੈ ਪਾਇਆ,
ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣਾ